क्वेश्चन नंबर 5 आपेली पदावली अवयव मेळवो अने सूचव्या मुजब भागाकार करो। तो अहींया शुं करवानुं छे, अवयव मेळववाना छे अने भागाकार करवानुं छे। तो अहीं आपणे अहींया लखीए y ની 2 घात प्लस 7y प्लस 10 आपेलुं छे। ओके, भागाकार में शू आपसे y प्लस 5 आवी जशे। हवे शू करवानुं छे, आपणे अहींया 10 ना एवा बे अवयव पाड़ो कि जेमनो सरवाळो 7 थाय छे। तमारे अहींया ध्यान राखवानुं छे, आ जे बे निशान आप्या छे निशान जोवा माटे छे अने सरवाळो करवानुं छे। एटले आ सरवाळो करीए त्यारे आ संख्या आवी जोईए अने जे पछी जे संख्या आवे छे एने बंनेने प्लसनुं निशान आपवानुं छे। ओके, हवे आपणे अहींया जोईए आ बाजू के केटला थाय छे 5 दू 10 थाय छे। ओके, 5 दू 10 थया अने आ बंने संख्यानो सरवाळो केटला थाय छे 7 थाय छे। એટલે પ્લસનું 5 आ जे निशान छे ने प्लसનું आ एने आपवानुं होय छे। मोटी संख्याने होय तो आ निशान, नानी संख्याने पर प्लस आपवानुं छे। बंने संख्याने प्लस आपवानुं छे, बराबर। मोटी संख्यानुं आ निशान होय छे, नानी संख्यानुं आ बाजुनुं निशान छे। आ जोवा माटे छे। ओके, कि अहींया जे लख्युं छे ने ए जोवा माटे छे। हवे शुं करवानुं छे, आपणे अहींया मूकवानुं छे y ની 2 घात बराबर y ની 2 घात छे। अहींया शुं आपशे 7 ની जग्याए 5 y छे, एना साथे y प्लस 2y प्लस 10 मूकवानुं छे। पहलू अने छेल्लुं अहींया मूकवानुं छे। अहीं आनो अवयव पाडवाना छे। केटला थाय छे 5y अने 2y थाय छे, बराबर। हवे शुं अहींया छे y प्लस 5 छे। ओके, हवे रबने बनावी जोड़ी। अहींयाथी कॉमन शू निकळशे, अहींया सामान्य अवयव जे छे y छे बंने जग्याए एटला माटे सामान्य अवयव y थाय छे એટલે कॉमन y निकळे छे। अहींया y ની 2 घातमांथी 1 घात काढी लीधी छे, 1 घात बधी अहींया। पछी अहींयाथी 5 रही गयुं छे, y बहार आई गयुं छे। पछी 2 अहींया थाय छे, 2 कॉमन लई शकाय छे केम के 2 ना घड़ियामां 5 आवे छे એટલા માટે 2 पण कॉमन लई शकाय छे। तो 2 बहार आई गयुं छे, अहींया y रही गयुं छे। 2 નું घड़िया કેટલા वखत वांचीए तो 10 आवे छे, तो 5 वखत। ओके, हवे शुं करवानुं छे, आ y प्लस 5 एना पछी अहींयाथी आ कॉमन निकળી जशे y प्लस 5 अने बहार जे कोण रही जाय छे अहींया y अने अहींया कोण रही जाय छे 2, बराबर। छेदमां y प्लस 5 y प्लस 5 थी y प्लस 5 उड़ाई दीधुं छे। अहींया कोण रही गयुं छे y प्लस 2 रही गयुं छे। आ आपणुं अहींया आंसर आव्युं छे। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली है, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे अने विडियोने लाइक पण करी नाखवानुं। पछी अहींया आपेलुं छे बीजुं m ની 2 घात माइनस 14m माइनस 32 भागाकार छे m प्लस 2 छे। तो आपणे लखीए m ની 2 घात माइनस 14m छे माइनस 32 छे। आ जे छे एना भागाकारमां आवी जशे, बराबर। अहीं आपणी पासे शुं छे, अहींया तो अहींया छे आ निशान जोवा माटे, बराबर। जोईए तो अहींया माइनस अने बंने माइनस आप्यो होय त्यारे जे संख्या जे थाय छे बादबाकी करीए त्यारे 14 आववुं जोईए। એટલે गुणाकार करीए तो 32 आववुं जोईए अने बाद करीए तो त्यारे કેટલા आववुं जोईए 14 आववुं जोईए। अने मोटी संख्यानुं निशान माइनस आपवानुं छे अने नानी संख्याने प्लस। तो आपणे जोईए केवी रीते, तो कई संख्यानुं गुणाकार करिए बे संख्यानुं ते 32 आवे छे। 16 दू 32 थाय छे। ओके, आ रफ काम छे, तमारे अहींया लखवानुं होय, समजवा माटे लखवुं होय तो लखी शकाय छे। એટલે 16 दू 32 थाय छे, बराबर। अहींया जे 32 आव्युं छे अहींया निशान जो मोटी संख्यानुं कयुं निशान छे माइनसनुं होय, नानी संख्यानुं प्लसनुं। अहींया छे प्लसनुं माइनसनुं 16 अने आ छे प्लसनुं 2, तो કેટલા આવ્યું છે માઇનસનું 14 આવી ગયું છે ને। ગુણાકાર કરીએ તો 32 આવવું જોઈએ અને બાદબાકી કરીએ ત્યારે શું આવવું જોઈએ 14 આવવું જોઈએ। અહીંયા લખ્યું છે ને બાદબાકી કરીએ ત્યારે આ નિશાન જોવા માટે છે। અહીંયા નિશાન જોઈને તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો કે બાદબાકી કરવાની છે કે સરવાળો કરીએ, બરાબર। હવે આપણું અહીંયા આવી ગયું છે। હવે શું કરવાનું છે, m ની 2 ઘાત અહીંયા 14 છે એની જગ્યા શું લખવાનું છે અહીંયા 16m અને પ્લસ 2m। ओके, अहींया 32 है तो 32 अहींया भागाकार में शू आपशे m प्लस 2 आवी जशे। ओके, हवे शू करवानुं छे, रब ने बनावी जोड़ी।
અહીંયાથી m કોમન નીકળશે તો અહીંયા m રહી ગયું છે, અહીંયા 16 રહી ગયું છે। હવે 2ના ઘડિયામાં આ 32 આવે છે એટલા માટે 2 પણ કોમન લઈ શકાય છે, તો અહીંયા m રહી ગયું। 2 એકા 2 અને 2 છંગ 12 થાય છે। આ કોષ સરખા છે એટલે આપણો દાખલો સાચું છે। હવે m + 2 ઓકે। એના પછી શું કરવાનું છે, અહીંયાથી આ કોષ બંને જગ્યા છે એટલે એને કોમન લઈ શકાય છે, m - 16। પછી બીજા કોષમાં અહીંયા 12 જે છે એ અહીંયા કોણ 12 છે 2 લખી દીધું છે, અહીંયા m + 2 ઓકે। આથી આ ઉડાઈ નાખ્યું છે, કેટલા રહી ગયું છે આપણી પાસે m - 16 રહી ગયું છે ઓકે। તો આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે ઓકે। આગળ જોઈએ તો અહીંયા આપણી પાસે ત્રીજું છે 5p² - 25p + 20 આપેલું છે અને p ભાગાકારમાં છે અહીંયા p - 1। સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખીએ 5p² - 25p અને +20 છે, એના ભાગાકારમાં શું આપશે p - 1 આવી જશે। એના પછી શું કરવાનું છે આપણે અહીંયા સૌથી પહેલાં અહીંયા જોઈએ 5ના ઘડિયામાં બધા આવે છે એટલે 5 કોમન નીકળશે તો p² 5 × 5 = 25 થાય છે। 5નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 20 આવે છે 4 વખત ઓકે। તો આપણે કોમન લીધું છે p² અહીંયા 5p અને +4 આવ્યું છે, અહીંયા છે આપણી પાસે p - 1 ઓકે। હવે શું કરવાનું છે, આ સંખ્યા જે છે ને ગુણાકાર કરીએ તો 4 આવવું જોઈએ અને બાદબાકી કે સરવાળો કરીએ તો 5 આવવું જોઈએ। અહીંયા છે આપણી પાસે નિશાન છે ઓકે, નિશાન છે આપેલું છે અહીંયા આ બંને જોવા માટે તો માઇનસ અને પ્લસ એટલે આ જે છે સરવાળો કરીએ આ સંખ્યા શું આવે છે સરવાળો કરીએ ત્યારે 5 આવવું જોઈએ અને ગુણાકાર કરીએ ત્યારે 4 ઓકે। અહીંયા લખ્યું છે ને સરવાળો એટલે આ સરવાળો કરીને આવવું જોઈએ। પછી બંનેનું નિશાન શું આપવાનું છે, અહીંયા માઇનસ માઇનસ આપવાનું છે। તો આપણને ખબર છે 4 × 4 થાય છે ઓકે, 4 × 4 થયા અને મોટી સંખ્યાનું નિશાન શું આપવાનું છે, અહીંયા માઇનસ બંનેનું માઇનસ આપવાનું છે, માઇનસનું 4 અને માઇનસનું 1 બરાબર કેટલા થાય છે -5 થઈ જાય છે ઓકે। તો હવે શું કરવાનું છે આપણે અહીંયા 5ના 5 પછી અહીંયા જોઈએ p² અહીંયા આપશે 5ની જગ્યાએ -4p આપશે અને 1ની જગ્યાએ કેટલા લખવાનું છે p લખવાનું છે +નું 4 ઓકે। આ કોષ બંધ 2 ની જોડ બનાવી નાખવાનું, ભાગાકારમાં શું છે p - 1 આપેલું છે। એના પછી શું કરવાનું છે, અહીંયા 5 તો છે આપણી પાસે, અહીંયા કોમન નીકળશે p એટલે અહીંયાથી p રહી ગયું છે, અહીંયા p નીકળી ગયું છે એટલે કેટલા આવ્યું છે અહીંયા 4 માઇનસનું, અહીંયા કોમન કશું નીકળતું નથી એટલે 1 મૂકી દેવાનું છે, અહીંયા p આવશે અને આ જે માઇનસના કારણે આ નિશાન બદલાઈ જાય છે, માઇનસનું થઈ જાય 4 ઓકે। આ બંને સરખા થયા એટલે આપણું આન્સર સાચું છે। પછી શું કરવાનું છે, અહીંયા 5 છે આપણી પાસે, આ કોમન નીકળશે આ કોષ તે p - 4 અને બીજો કોષ શું બનશે, બીજા કોષમાં આપશે આ p અને અહીંયાથી આપશે 1 ઓકે। અહીંયા શું આપેલું છે p - 1 આપેલું છે, આથી આવડાવી નાખવાનું છે, કેટલા આવ્યા છે આપણી પાસે 5p - 4 આવ્યું છે ઓકે। એ આપણું આન્સર આવી ગયું છે ઓકે। આગળ જોઈએ હવે આપણી પાસે છે ચોથું 4yz આપ્યું છે, z² + 6z - 16 ભાગાકારમાં 2y આપેલું છે અને z + 8 આપેલું છે। અહીંયા શું લખવાનું છે 4yz z² + 6z આપશે માઇનસનું 16 આપશે, અહીંયા આ એ જે છે ભાગાકારમાં આવી જશે 2y z + 8 આપેલું છે। તો અહીંયા શું કરવાનું છે આપણે આ 2 થી 2 ઉડાઈના દીધા છે એટલે 2 દૂ 4 થાય છે અને y થી y ઉડી ગયું છે, અહીંયા શું આપશે 2z આપશે અને z² + 6z - 16 હવે છે અહીંયા z + 8 આપેલું છે। હવે આનું અવયવ પાડવાના છે, એવી સંખ્યા શોધવાની છે જેનું ગુણાકાર કરીએ ત્યારે 16 આવવું જોઈએ અને આ જે છે બાદબાકી કે સરવાળો કરીએ તો 6 આવવું જોઈએ। તો એ નિશાન જોઈને આપણે ખબર પડશે કે બાદબાકી કરીએ ત્યારે 6 આવશે કે સરવાળો કરીએ ત્યારે 6 આવશે। આ બંને છે પ્લસ અને માઇનસ, પ્લસ માઇનસ હોય તો આ બાદબાકી કરીએ ત્યારે આપણે શું થાય છે અહીંયા 6 આવે છે, ખબર પડી ગઈ। હવે તો આપણે જોઈએ કયા ઘડિયામાં 16 આવે છે, તો 8 દૂ 16 થાય છે, મોટી સંખ્યા આગળ અને નાની સંખ્યા પાછળ લખવાનું છે હંમેશા માટે બરાબર। એટલે 8 × 2 કરીએ તો 16 આવે છે અહીંયા અને આ જે છે ને
અહીંયા શું નિશાન આપવાનું છે? મોટી સંખ્યાને પ્લસનું અને નાની સંખ્યાનું માઇનસનું 2 બરાબર કેટલા થાય છે? પ્લસનું 6 આવે છે. તો આપણે ખબર પડી ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા છે 2z. ઓકે, અહીંયાથી આ લખીએ ઝેડની 2 ઘાત, અહીંયાથી લખવાનું છે 8z, અહીંયાથી લખવાનું છે -2z અને છેલ્લું પદ અહીંયાથી લેવાનું છે 16. ઓકે, હવે આપણી પાસે અહીંયા z + 8 આપેલું છે. બેની જોડ કરવાની છે આપણે અહીંયા. હવે શું કરવાનું છે અહીંયા? ઓકે, અહીંયા છે 2z છે અને અહીંયાથી કોમન નીકળશે. શું કોમન નીકળશે? અહીંયાથી z કોમન નીકળશે એટલે zની 1 ઘાત રહી જાય છે, અહીંયાથી 8 રહી ગયું છે. હવે છે 2, અહીંયા કેટલું છે? અહીંયા છે z, 2ના ઘડિયામાં આવે છે ને, 2 કોમન લેવાનું છે. હવે અહીંયા રહી ગયું છે z. આ માઇનસ કોમન લીધું છે એટલા માટે આ નિશાન બદલાઈ જાય છે, આ પ્લસ થઈ ગયું બરાબર. 2 × 8 = 16 થાય છે ને, 2નું ઘડિયા 8 વખત વાંચીએ તો 16 આવે છે એટલે 8 અહીંયા લખ્યું છે. અહીંયા આપેલું છે z + 8 આપેલું છે. 2z લખવાનું છે અહીંયા. પછી અહીંયાથી કોમન નીકળશે, આ કૌંસ કોમન નીકળી જશે, આ z + 8. હવે છે આ કૌંસમાં શું મૂકવાનું છે? અહીંયાનું z અને અહીંયાની સંખ્યા -2. ભાગાકારમાં શું લખ્યું છે? z + 8 લખ્યું છે. આથી આ ઉડાવી નાખ્યું છે. હવે 2z અને z -2 રહી ગયા છે. આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. ઓકે, તો અહીંયા આપેલું છે છઠ્ઠું 5pq આપેલું છે, pની 2 ઘાત - qની 2 ઘાત, ભાગાકારમાં 2p + q આપેલું છે. તો કેવી રીતે કરી શકાય છે? 5pq છે અહીંયા, pq અને pની 2 ઘાત - qની 2 ઘાત, ભાગાકારમાં છે 2p + q. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે આપણે? અહીંયા જોવાનું છે 5p આપશે અને q આપશે. આના અવયવ કેવી રીતે પાડી શકાય છે? તો આ આપણે જોયા છે આગળના, pની 2 ઘાત qની 2 ઘાત હોય ત્યારે વર્ગમૂળ કરી લેવાનું છે બરાબર. અહીંયા આનું વર્ગમૂળ છે p અને આનું q છે. આ 2 વખત લખી કાઢવાનું 2 કૌંસમાં બરાબર, 1 વખત માઇનસ અને 1 વખત પ્લસ. તો આનો અવયવ થઈ ગયો આ. તો આનો અવયવ કરીએ શું આવ્યું છે? p - q અને p + q થાય છે. ઓકે, હવે છે આ 2p, અહીંયાથી p + q, આથી આ ઉડાવી નાખ્યું છે, p થી p ઉડાવી નાખ્યા છે. અહીંયા કેટલા આવ્યા છે? અહીંયા 5q આવ્યું છે. એના પછી આ કૌંસ રહી ગયું છે p - q અને અહીંયા રહી ગયું છે 2. આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. હવે આગળ જોઈએ, અહીંયા આપેલું છે છઠ્ઠું 12xy 9xની 2 ઘાત - 16yની 2 ઘાત, ભાગાકારમાં 4xy. અહીંયા આપેલું છે 3x + 4y આપેલું છે. તો એને કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય? તો આપણે જોઈએ અહીંયા 12xy છે, અહીંયા 9xની 2 ઘાત - 16yની 2 ઘાત આવે છે. ઓકે, એના પછી આપણે આ જે છે ભાગાકારમાં લખી કાઢવાનું છે. અહીંયા 4xy અને 3x + 4y આવશે. એના પછી શું કરવાનું છે આપણે? અહીંયા જોઈએ તો આ 4 તરી 12 થાય છે બરાબર. અહીંયા x ગુણાકારમાં y, અહીંયા થાય છે 9xની 2 ઘાત અને 16yની 2 ઘાત થાય છે. એના પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા 4ax ગુણાકારમાં y, અહીંયા આપેલું છે 3x + 4y આપેલું છે. એના પછી જોઈએ તો આ 4 થી 4 ઉડાવી નાખ્યું છે, x થી x અને y થી y. અહીંયા રહી ગયું છે 3. આના અવયવ પાડીએ તો અહીંયા છે વર્ગમૂળ કરીએ એનું 3x થાય છે, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો 16 થાય, 16નું વર્ગમૂળ 4 થાય છે, 4y બરાબર. અહીંયા આપણે નિશમ જોઈ લીધું છે 5મા દાખલામાં કેવી રીતે થાય છે. આનું એક વર્ગમૂળ કરી લેવાનું છે અને 1 વખત માઇનસમાં અને 1 વખત આપણે અહીંયા પ્લસ લખી કાઢવાનું છે. આનો અવયવ થઈ ગયું છે. અહીંયા 3x + 4y આવ્યું છે. આથી આ ઉડાવી નાખ્યા છે. શું આપશે હવે? 3 કૌંસમાં 3x - 4y એનું આન્સર આવી જશે. ઓકે, હવે આપણે 7મું જોઈએ. પછી જોઈએ 7મું છે 39y ની 3 ઘાત છે, 39y ની 3 ઘાત, 50y ની 2 ઘાત અને 98 આપેલું છે. ભાગાકારમાં 26y ની 2 ઘાત અને 5y + 7 આપેલું છે. તો આપણે લખીએ 39y ની 3 ઘાત, 50y ની 2 ઘાત - 98 એ ભાગાકારમાં આપશે 26y ની 2 ઘાત, પછી 5y + 7. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? અવયવ પાડીએ આનું. 13 તરી 39 થાય છે બરાબર. y ની
બાયની 3 ઘાત છે એટલે આવી રીતે લખી કાઢો બાય ગુણ્યા બાય 3 વખત લખી દીધું છે। અહીંયા છે આપણી પાસે 13 દુ 26 થાય છે અને બાયનું અવયવ પાડીએ તો કેટલા થાય છે ગુણાકારમાં બાય અને ગુણાકારમાં બાય। ઓકે, તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો છો, 3માંથી 2 ઘાત ઉડાવી નાખો તો 1 ઘાત વધે છે। અહીંયાથી કોમન નીકળશે, શું કોમન નીકળશે? અહીંયાથી 2 કોમન નીકળશે તો 2 થી ભાગાકાર કરીએ, 2 2 કા 2 અને 2 પંજા 10 એટલે 25 આવ્યું છે। આમાં 2નું ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે? અહીંયા આવે છે 2 ચોક 8, 1 વધે છે 2નું 18, 50 થાય છે। ઓકે, હવે અહીંયા આપેલું છે શું? 5y + 7 આપેલું છે। આ 13 થી 13 ઉડાવી નાખ્યા છે, બરાબર, બાયથી બાય। ઓકે, એના પછી શું થાય છે? અહીંયા તો અહીંયા રહી જાય છે 3y રહી ગયું છે, ગુણાકારમાં આ પણ બહાર આવી જશે। ઓકે, 25નું આપણે અહીંયા આવી રીતે લખી કાઢવાનું। ઓકે, એના પછી અહીંયા રહી ગયું છે 2 અને અહીંયાથી 5y + 7। ઓકે, આ 2 થી 2 ઉડાવી નાખ્યા છે, અહીંયા આવશે 3y। અહીંયા પણ વર્ગમૂળ થાય છે કે નથી? થાય છે। શું થાય છે? 25નું વર્ગમૂળ 5, અહીંયા બાય, આનું વર્ગમૂળ કરીએ તો કેટલા છે? 7 આવે છે। 1 વખત માઇનસમાં 1 વખત પ્લસમાં લખી કાઢવાના। ઓકે, આવી ગયું છે। અહીંયા આપશે 5y + 7, આ કોષથી આ કોષ ઉડાવી નાખવાનું છે, અહીંયા આપશે 3y અને અહીંયા છે 5y - 7। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।